श्रोता बंधु भगवत गीतार यही ज्ञानपूर्ण भिडियो को आपण मानक स्वागत करुछि। गत भिडियो रे आमर आलोचना थिला भगवान केमिति भक्तक पई पागल हुअंती। भक्तर टिकिए भक्ति बदल रे से सबकिछि भक्तंकु देई दियंती। आज आमे 23 नंबर श्लोक ठारू आगको आलोचना करिबा। भगवत गीतार यही बाणी भगवान द्वारा प्रकाश पाइथिला 5000 वर्ष पूर्वरु, जहा आमे गीता रूपरे शुनिया पई पाउछु। तेणु भगवत गीता आपणको प्रतिदिन शुणिबा पई हबो। खाली 10 दिन आपण भगवत गीता शुणंतु, तापरे बुझी पारिबे यार मर्म कण। जस्य मानान् वैख्यहं जय तत्र समगतः तत्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकित्सवः। धृतराष्ट्रंकु खुशी करिया पई एठाकु युद्ध करबाकू आसीथिबा तांकर सेई दुष्ट मना पुत्र मानंकु मु देखिबाकू इच्छा करुछि। एई कथा अर्जुन कहउचंती श्रीकृष्णंकु। धृतराष्ट्रंकर दुष्ट मना पुत्र माने अन्याय पूर्वक राज्य अधिकार करि बसिथिले। तेणु जेउ योद्धा माने सेमानक पक्षरु युद्ध करुथिले सेमाने मध्य स्वाभाविक भावरे नीच मना थिले। अर्जुन जेउ मानक सहित युद्ध करिवे सेमानकु देखिबा पई चाहुथिले। अर्जुन पराक्रमी थिले एवं प्रथमरु युद्ध करिया पई आग्रही थिले। तेणु अर्जुन धृतराष्ट्रंकर दुष्टमना पुत्र मानकु आक्षेप करी सुचाउछंती किपरि दुर्योधन पांडव मानकु निश्चिन्न करिबाकू बहुबार चक्रांत करिथिले। अर्जुनंकर मनोभाव एहा थिला, न्यायत अधिक राज्यर अधिकारी आम्भे माने अटु, किंतु कौरव माने अन्याय पूर्ण भावे ताहाकू दखल करिबाकू इच्छा करुछंती। सेमाने दुष्ट युक्त अटंती एवं तांकू साहाय्य करिबाकू एकत्र होइथिबा सब राजा माने मध्य दुष्ट अटंती। अर्जुन कहउछंती मु सही योद्धा मानकू देखिबा पई चाहे जो माने युद्ध करिबाकू एते व्याकुल होई आसीचंती। सेमाने अन्याय को समर्थन करुछंती, तेणु सेमाने निश्चित भावरे आंब मानक द्वारा ध्वंस हेबे। जे अन्याय को समर्थन करिवो सी ध्वंस हबो, एई कथा एठारे कहा जाइछि। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेश गुडाकेशन भारत सेनयरुभयर्मध्ये स्थापयत्वा रथतमम्। संजय कहिले, हे धृतराष्ट्र, निद्रा को जय करिथिबा अर्जुन को द्वारा एहीपरि संबोधित होई श्रीकृष्ण तांकर सुंदर रथ को दुई सैन्य बाहिनी मध्यरे स्थापन कले। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वसांच महीखिताम् उवाच पार्थ पश्यताम् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म, द्रोणाचार्य एवं अन्य समस्त राजांक उपस्थिति रे श्रीकृष्ण कहिले, हे पार्थ, एठारे एकत्रित होइथिबा कुरु मानंकु लक्ष्य कर। कुरु शब्दर अंतर्भुक्त उभय कौरव और पांडव अटंती, कारण उभय कुरु वंशज। श्रीकृष्ण उद्देश्य मूलक भाव एठारे यही शब्द व्यवहार करिसंती, जद्वारा अर्जुन को मनरे भातृभाव उद्रेक हेबो एवं से अनुभव करिवे जे सेमाने समस्ते एक अटंती। से इच्छा करुथिले भातृभाव बंधन कारक होई अर्जुन को द्वंद्वरे पकाइबो, जद्वारा तांको भगवत गीतार शास्त्र ज्ञान प्रकाश करिबा पई सुजोग मिलिबो, जहा आगामी कली जुगर मनुष्य मानक पई उपकृत हेबो। तेणु धातराष्ट्रान शब्द परिवर्ते से कुरुन शब्द व्यवहार करिसंती। बथर उपचार करिबाकू जाई जणे डाक्तर जेपरी रोगीटिकू प्रथमे बथटिकू पाचिबार औषध देई तापरे रोगग्रस्त अंश को काटी बाहर करि दियंती, ठीक सही परी भगवान अर्जुनकर मोह नष्ट करिया पई प्रथमे ताहाकू तांक मनरे सृष्टि करुछंती एवं परे भगवान अर्जुन को मनरु मोह रूपक माया बाहर करी फिंगी देबे। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्य तान्तु तुलान् भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्ततः ससुरान् शुश्रूतशैव सेनैरुभयरपि। अर्जुन सेठारे उभय पक्ष सेना बाहिनी रे तांकर पिता प्रपिता गुरु मामू भाई संपर्कीय भाई पुतुरा नाती बंधु ससुर एवं हिताकांक्षी को देखा पाइले।
तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुवस्थितान् कृपया परयाविष्टो दिशिदन्निब्रवीତ୍। ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖି କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଦୟାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଏହା କହିଲେ, ଦୁଷ୍ଟେମଂ ସୁଜନଂ କୃଷ୍ଣ ଯୁଜୁଷୁଂ ସୁମୁପସ୍ଥିତମ୍ ସିଦନ୍ତି ମମ ରାତ୍ରାଣୀ ସୁଖଂ ଚ ପରିଶୁଷ୍ୟତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ, ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖି ମୋର ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗମାନ ଥରି ଉଠୁଛି ଏବଂ ପାଟି ଶୁଖିଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି ତାଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୈବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବା ଦେବଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତଠାରେ ସେସବୁ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭକ୍ତ, ସେ ଭୌତିକତା ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଆଦିରେ ଯେତେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ବି ତାଠାରେ ଦେବଗୁଣ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପର ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ସେ ଦୟାହୃଦୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ତ ସେମାନେ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅପରପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆସୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବଡ଼ ଦୟାହୃଦୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥରି ଉଠିଲା ଏବଂ ମୁଖ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଆପଣାର, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଏକ ଭକ୍ତ ଏହା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଯଦିଓ ଏକଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଯେ କେବଳ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଧରି ଉଠିଲା ଏବଂ ମୁଖ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା ତାହା ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୟା ହୃଦୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଯେ ଅର୍ଜୁନଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କୋମଳତା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯଶସ୍ତି ଭକ୍ତିର୍ଭଗବତୀ କିଞ୍ଚନା ସର୍ବେ ଗୁଣେସ୍ତୁତ୍ର ସମାବତେ ସୁରାଃ ହରାମ ଭକ୍ତସ୍ୟ କୁତା ମଦ୍ଗୁଣା ମନେ ରଥନା ସତି ଧାବତ ବହିଃ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତେହୁକି ଭକ୍ତି ଅଛି ତାଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେବଗୁଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ତାଠାରେ କେବଳ ଭୌତିକ ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଟେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ କେବଳ ମାନସିକ କଳ୍ପନା ହିଁ କରିଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ଅତି ମୋହିନୀ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ ଦିନେ ତା ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ, ତା ପାଖରେ କିଛି ରହିବନି। ସବୁ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ ଏମିତି କାମନା କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପଦ କମାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଠକେ, ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରେ, ତାର ପ୍ରତିଫଳ ତାକୁ ଦିନେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ସେସବୁ କିଛି ନଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେସବୁ ତାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। କରିଥିବା ପାପକର୍ମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ବେପତୁଶ୍ଚ ଶରୀର ମେ ରୋମହର୍ଷଶ୍ଚ ଜାୟତେ କାଣ୍ଡିବଂ ସଂସତେ ହସ୍ତାସ୍ତକଚୈବ ପରିଦହ୍ୟତେ। ମୋର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଥରି ଉଠୁଛି ଏବଂ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ମୋର ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମୋର ଚର୍ମ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶରୀର କମ୍ପନ ଅଛି ଏବଂ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅତି ରୋମାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମହାନ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଜାତ ହେଲେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, କିମ୍ବା ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ଜାତ ହେଲେ ଏପରି ହୁଏ।
ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ଲାଭ ସମୟରେ ଭୟର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେସବୁ ଭୌତିକ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଏହି ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଲକ୍ଷଣମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲକ୍ଷଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସେ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁ ଗାଣ୍ଡିବ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଚର୍ମ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଯିବା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଭୌତିକ ଧାରଣା କିମ୍ବା ଭୌତିକ ଧାରାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହେଉଥିଲା। ନ ଚ ସଳ୍ମାମେ ବସ୍ତାତୁ ଭ୍ରମତୀବ ଚ ମେ ମନଃ ନିମିତ୍ତାନି ନ ପଶ୍ୟାମି ବିପରୀତାନି କେଶବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଉ ଠିଆ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ହେ କେଶୀ ଦୈତ୍ୟର ହତ୍ୟାକାରୀ, ହେ କେଶବ, ମୁଁ କେବଳ ଅମଙ୍ଗଳର କାରଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଜୁନ ବଡ଼ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଠିଆ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସେ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିବ୍ରତ ଓ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼େ। ତାର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଉଠେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଭୟଂ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିନିବେଶତ ସ୍ୱତାଂ। ଏ ପ୍ରକାର ଭୀତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚଞ୍ଚଳତା ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୌତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ଅମଙ୍ଗଳର ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେଲେ ବି ସେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ନିମିତ୍ତାନି ବିପରୀତାନି ଶବ୍ଦ ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ହତାଶ ହୋଇପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ଆଶା କରିନଥାଏ ତାହା ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ନିଜର ସୁଖ ଓ ମଙ୍ଗଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କେହି ପରମେଶ୍ୱର ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜର ସୁଖ ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସୁଖର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବଦ୍ଧଜୀବୀ ଏହା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆଣିଦେବ। ଏ ବିଜୟ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 31 ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନାଖଣ୍ଡଟିଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।